بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بس قبول فرمائے۔ جی کل کا سبق کون سنائے گا؟ جی اسما سنائے، تھوڑا آدھا آپ سنا دیں، رافیہ کل سنایا تھا نا آپ نے؟ جی اسما سنائے، شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کرنے والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ سرکش تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چن لیا انہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے چن لیا انہیں دانستہ طور پر تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے دی انہیں نشانیاں جن میں واضح آزمائش تھی۔ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے اولا، یہ اولا نے اولا، اولا، إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، اولا اولا۔ اولا، نہیں ہے یہ، نہیں ہے وہ مگر ہماری پہلی موت۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعٍ، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم طبع؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بے شک وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔ وما خلقناہما الا بالحق، اور نہیں ہم نے پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ ہے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہیں کام آئے گا اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر جس پر رحم کیا اللہ نے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ علمی کا، وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون كغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن للمتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق. إن बेशक शजरत ज़क़ूम ज़क़ूम का दरख्त तामुल असीम खाना होगा असीम गुनाहगारों का कल मुहल यानी पिघले हुए तांबे की तरह यगली फिल बुतून वो खोलेगा फिल बुतून पेटों में का गलील हमीम जिस तरह खोलता है हमीम गर्म पानी खुजूह फ़ातिलूह खुजूह पकड़ो उसे फ़ातिलूह और घसीटो उसे इला सवा इल जहीम सवा यानी दरमियान में जहीम जहन्नुम के दरमियान में से घसीट के ले जाओ सुम्मा फिर सुब्बु फौक रासिही फिर डालो फौका ऊपर राशि उसके सर पर मिन अजाबिल हमीम खोलते हुए पानी के अजाब में से जुक मजा चखो इन्नका अंतल अजीजुल करीम बेशक तुम ही थे बहुत ज्यादा अजीज बड़े बने हुए और करीम बहुत ज्यादा इज्जत वाले इन हादा मा कुंतुम तमतरून बेशक हादा ये है मा कुंतुम वो जिसके तुम बिही तुम जिसके बारे में तुम तरुण शक में थे ये तो वह जहन्नम वालों का दा उनका उनके हालात फिर मुत्तकीन इन्ना लिलमुत्तकीन और बेशक मुत्तकीन के लिए फी मकामिन अमीन या उनके लिए है मकाम यानी रहने की जगह अमीन अमन की जगह आराम से रहने की जगह फी जन्नाति व उयून बागात में और चश्मों में यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक पहनाए जाएंगे वो मिन सुंदुस यानी सुंदुस कहते हैं बारीक बारीक रेशम से व इस्तबरक और मोटा रेशम मुतकाबिलीन आमने सामने बैठे होंगे कज़ालिक इसी तरह होगा यानी यही ठाट बाट होंगे वज़व्वजनाहुम और ब्याह देंगे हम उन्हें बिहूरिन ईन गोरी गोरी मोटी मोटी आंखों वाली औरतों से यदऊन फीहा पुकारेंगे उसमें या वो मांगेंगे वो फीहा मिन कुल्ली फाकिहतिन आमिनीन वो मांगेंगे वो या तलब करेंगे वो उसमें हर किस्म के मेवे आमिनीन यानी अमन अमन से बेखौफ होकर ला यज़ूक़ून फ़ीहा अल-मौत और नहीं वो चखेंगे यानी कि नहीं आएगा उनको फ़ीहा अल-मौत कोई मौत इल्ला अल-मौततल ऊला सिवाय उस मौत के जो पहले आ चुकी वो वक़ाहुम बचा लिया उन्हें बचा लिया उन्हें अज़ाबल जहीम जहन्नुम के अजाब से फضलम मिन रब्बिक ये सब तेरे रब का फजल है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम और ये असल यही है बहुत बड़ी कामयाबी फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक और बेशक इधर हकीकत ये यस्सरनाहु हमने आसान कर दिया इसे यानी इस कुरान को बिलिसानिक आपकी ज़ुबान पर लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत हासिल करें फरतकिब बस आप इंतज़ार कीजिए इन्नहुम बेशक वो मुर्तकिबुन वो भी इंतज़ार करने वाले हैं जैसे हमने कल पढ़ा कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की अदालत कायम होगी और उसमें फिर फैसले किए जाएंगे कि वहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आएगा
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا یقینی ہے کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کلی اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں گے، جس فیصلے کو نافذ کرنے سے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو یہاں اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاں عدالت الہی کے جو فیصلے ہوں گے، اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کے ساتھ کیا انجام ہونا ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر نافرمانیوں سے بچتے بچتے جنہوں نے یہ کام کیے، ان کو کن انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یہاں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھلک پیش کی جائے۔ تو یہ جہنمی کا پہلے آ رہا ہے کہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے، اللہ تبارک ہم سب کو اسے بچائے۔ ان کا ان شجرۃ الزقوم تو وہاں پہ زقوم کا درخت، شجرۃ زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم اصل میں ایک ایسا بدبودار کہتے ہیں کہ پودا ہے جس کو آ، کانٹے دار، جس میں ہمارے یہاں جس کی مثال دیتے ہیں تھور کا پودا جیسے کہتے ہیں، وہ جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں، جس کو اگر توڑو تو اس میں سے ایک سفید سا مادہ نکلتا ہے، اگر کسی کو جسم پہ لگ جائے تو اس سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ تو وہ زخم ہے اور اس کے کانٹے بھی تعامل، اور یہ کھانا ہوگا گناہ گاروں کا۔ اور اس کی حالت ہے کل مہل، کل یعنی کہ وہ تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، مہل سے مراد بہت سی چیزیں ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات کو بھی کہتے ہیں، پیپ اور لہو جو جہنمی کے جسم سے نکلے گا اسے بھی کہتے ہیں، یا پگھلا ہوا تارکول کو بھی کہتے ہیں، یا تیل کی تلچھٹ بھی کہتے ہیں۔ مختلف اہل لغت نے وہ بیان کیے ہیں۔ اور اگر زقوم سے وہ مراد لی جائے جو جس کو ہمارے یہاں تھور کہتے ہیں، تو اس میں جو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چبانے سے جو رسہ نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی تیل کی تلچھٹ سے مشابہ ہو۔ بہرحال یہ اس کو اس کے کھانے کے ساتھ یہ سمجھو کہ اس کو ساتھ میں یہ بھی پلایا جائے گا، اور اسے پینے سے ہوگا کیا؟ یا غلی البطون، وہ پھر اس کے پیٹ میں وہ کھولے گا، یعنی تڑیوں میں سمجھو کہ جوش مارے کر خوب کھولتا ہو، کیونکہ غلی الحمیم کھولتا ہوا پانی، اس میں کھولے گا پانی، کھولتے ہوئے پانی کی طرح کھول، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم دیا جائے گا خذوہ، اس کے پکڑو اور اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ یار اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، یعنی کہ بیچ میں نا ہر طرف سے برابر ہوتی ہے ہر چیز، اس درمیان درمیان سے ہر چیز برابر ہوتی ہے، یعنی ہر طرح کا عذاب، اس کے ہر قسم کا عذاب وہاں پہ زیادہ عذاب ہوتا ہے درمیان میں۔ تو یہاں کہا پھر اس کو تنزن یا اس کو طنز کیا جائے گا، یا اس کی بے عزتی کے لیے کہا ذوق ہے، چکھو عذاب، تم ہی جو تھے اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت غالب، بہت بڑے سردار سمجھتے تھے اور بہت بڑے عزت والے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا عزت والے سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو یہاں یہی کہا جائے گا کہ تم اب اپنا اس کا مزہ چکھو جو تم، یعنی یہ یا پھر اس کا اثر یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ وہ جو شخص ہے وہ جو عزیز اور کریم ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا۔ ان هذا ما کنتم به تمترون، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تم شک کیا کرتے، یعنی تمہیں تو شک تھا نا کہ قیامت ہوگی نہیں، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہی نہیں، تو تم نے وہ اعمال کیے ہی نہیں جس کا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں گا، اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ تم تو شک میں تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، یہ تو سارے مذاق کی باتیں ہیں، کون سے ہمارے آبا اجداد پہلے والوں کو لے آئے جو اب ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تب اسی کا مزہ چکھو، کیونکہ تم بہت زیادہ اس میں شک کیا، تو یہ وہی چیز ہے، یہی وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، لیکن تم مان کے نہیں دے رہے تھے۔ یہ جہنم کا ایک کھینچا گیا نقشہ کہ اللہ تبارک ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں بتایا، جو جنت میں جائیں گے یعنی متقین ہوں گے، متقین جو اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ سے ڈر کے، بچ 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 کے، کیونکہ متقی کے تقوی کیا ہے، تو جیسے پوچھا گیا کہ ایک بار شاید سیدنا عمر سے کہ تقوی کیا ہے، تو ان کو جانا کہ ایسے تقوی ہے، جب انہوں نے آپ پوچھا کہ کبھی کسی جنگل سے گزرے ہو جس میں جھاڑیاں ہوں، کہا کہ ہاں، تو کہنا ایسا ہی ہے جیسے جنگل سے تم گزرے اور اپنے کپڑے کو تم جھاڑیوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے نکل جاؤ، یہی تقوی ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ دنیاوی جو جتنے بھی لبھانے والی چیزیں ہیں یا جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ان سے بچ کے اپنی زندگی گزار رہے اللہ کے حکموں پہ۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہمارے یہاں تو آج کل بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے شیطان نے بہت پھیلائے ہر قسم کے جال، اور پھر اپنی سوسائٹی کا اور اپنے خاندان کا بھی ہوتا ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس سے جو بچ کے نکل گیا، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پتہ ان المتقین فی مقام امین، پھر وہ متقی ہو، متقی ایسے جگہ پہ پہنچ جائے گا، امین یعنی کیسے امن کی جگہ، امن کی جگہ سے مراد ہے کسی کو کھٹکا ہی نہ ہو،
ना कोई गम है, ना कोई परेशानी है, कोई ख़तरा नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुशक्क़त नहीं करनी, कोई तकलीफ़ नहीं। तो फिर जैसे ना कोई, जिस तरह आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत से कह दिया जाएगा, यहाँ तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी खस्ता हाल ना होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। तो सारे, इससे और इंसान को क्या चाहिए? यही मुकाम अमीन है, जिसमें कोई खटका नहीं, कोई डर नहीं। यहाँ तुम डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं। फी जन्नात व उयून, और फिर वहाँ जन्नत बागात होंगे, और चश्मे होंगे, चश्मे बह रहे होंगे। अभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी जगह के साथ साथ ये चीज़ें भी मिलेंगी। और फिर वहाँ पे यहाँ पे बताए फिर लिबास उनका, यलबसून मिन सुंदुस, ये सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को, बारीक रेशम का लिबास उनको पहनाया जाएगा। वह इस्तबरक, और मोटा रेशम भी। मुतकाबिल, और आमने सामने बैठे होंगे, हम यानी ये नहीं कि कोई किसी के पीठ को पीछे बैठा हो, सब आमने सामने बैठे होंगे। कज़ालिक, और ये शान होगी असल में, ये उनकी शान होगी उनकी, उन लोगों के जो जन्नत में जाएंगे। वज़व्वजनाहु बिहूरिन ईन, और हम ब्याह देंगे उन्हें, हूर असल में होरा की हूरा, हूरा की जमा है, निहायत निहायत गोरी औरत जिसकी आंखों की स्याही बहुत स्याह, और सफ़ेदी बहुत सफ़ेद हो। और वह बाज के मायने कि किससे आंख वाली औरत जिसकी आंख में सफ़ेदी का हिस्सा बहुत कम हो। और आइन कहते हैं आईना की जमा, वो है आईना की जमा, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो वो गोरी औरतें और जो बड़ी बड़ी आंख हैं, उनसे हम उनको ब्याह देंगे। यद ऊ न, और फिर वहां पे जन्नत में यद ऊ नफीहा मिन कुल्ली फाकिहतिन आमिनीन, वो फिर उनसे तलब करेंगे, यानी उसके जो भी वहाँ पे मुलाजमिन होंगे, जो भी होंगे उनके खिदमत के लिए, वहाँ तलब करेंगे हर वो चीज़ जो, हर किस्म के मेवाजात, और आमिनीन, अमन के साथ। यानी उनको अमन के साथ, यानी कि अमन से ऐसी जगह होगी जहाँ पे अमन ही अमन होगा। तो वहाँ पे हर हर बेखौफ हो गए, हर बेखौफ होकर हर चीज़ मंगवाएंगे। क्योंकि उसमें यह है कि तलब करने का मतलब ये है कि जो चीज़ जितनी चाहेंगे बेफिक्री से मंगवा लेंगे। जन्नत के खादिम को उसको लाने का हुक्म देंगे और हाजिर कर दी जाएगी। दुनिया में तो कोई शख्स चाहे कहीं होटल में भी, अपने घर में भी मुमकिन नहीं है कि वो अपनी जितनी चाहे वो उसका इस्तेमाल करे। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आखिर बिल तो फिर उसी की जेब से निकलना है। तो क्यों, हर हाल में कीमत उसने उसे अदा करनी है। जन्नत में है कि जन्नत में माल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अल्लाह का होगा, और बंदे को उसको इस्तेमाल की खुली इजाज़त होगी। ना उसको किसी चीज़ के ख़त्म होने का कोई अंदेशा होगा, और ना बाद में कोई बिल पर पेश करने का कोई उसको धड़का लगा होगा। तो फिर हमें अमन ही अमन होगा, जो चाहे जितनी चाहे खाए, उसके कोई रोक टोक नहीं है। ला फिया ला याज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, और फिर यहाँ उसके लिए कि कोई, फिर वो जो मौत आ गई पहली, उसके बाद ना कोई मौत आनी है, जैसे अभी भी हमने पढ़ा है कि उसके बाद कोई मौत नहीं। और वैसे भी आता है ना कि एक हदीस में जिसका मफहूम ये है कि मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, ए जन्नत वालों तुम, वो सर उठाएंगे और देखेंगे, वो कहेगा क्या तुम इसे पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ ये मौत है। और सब उसे देख चुके होंगे, और फिर आवाज़ देगा, ए आग वालों। तो वो भी सर उठाएंगे और देखेंगे, वो कहेगा क्या तुम इसे पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ ये मौत है। वो सब उसे देख चुके होंगे। तो उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। फिर वो कहेगा, ए जन्नत वालों अब हमेशगी है, तुम कोई मौत नहीं आएगी। और ए आग वालों हमेशगी है, कोई मौत नहीं आएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होगा कि जो जन्नत में जाएंगे उनको यकीनी बात है कि कितनी खुशी होगी, हम हमेशा हमेशा रहेंगे, कि मौत ही नहीं आ रही। मगर जहन्नुम वालों के लिए तो बहुत ही अफसोस का बड़ा उनके लिए मायूसी होगी। या मौत आती तो शायद जान छूट जाती, यहाँ तो मौत भी नहीं आएगी। तो उनके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला का वक़ाहुम अज़ाबुल जहीम, कि बचा लिया उन्हें अजाब जहन्नम, यानी आग के अजाब से। यहाँ को आज बंदा से पूछे कि जन्नत में दाखिल हो गया तो जहन्नम से बचना तो खुद ब खुद ही हो गया। मगर यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की नेमतों का जिक्र करने के बाद जहन्नम से बचाए जाने खास तौर से जिक्र फरमाया है। हालांकि किसी आदमी जन्नत में पहुंच गया तो जहन्नम से तो बच गया। उसकी ये वजह ये कि फरमाबरदारी के नाम की कदर इंसान को पूरी तरह उसी वक्त महसूस होती है जब उसके सामने ये बात भी रख दी जाए कि नाफरमानी करते तो तुम्हारा ये हाल होता, नाफरमानी करते तो तुम उस जगह चले जाते जो आज नहीं गए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आना है वफ़ज़लन मिन रब्बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम से बचने और जन्नत में पहुंचने को अपने फजल का नतीजा करार दिया।
इससे इंसान को इस हकीकत पर असल में मुतनब्बे करने का मकसद है कि ये कामयाबी किसी शख्स को नसीब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का फजल उसमें शामिल ना हो। अगरचे इंसान कितना ही उसके इनाम उसके अपने हुस्न अमल का कहते हैं कि मिलेगा, तो वही जो उसे अमाल करेगा बदला तो अल्लाह तबारक कहते हैं उसी का देंगे। मगर अव्वल तो अगर उसने जो अच्छे अमाल किए उसके तौफीक भी तो अल्लाह तबारक ताला ही नहीं दी है। अगर अल्लाह तबारक ताला का फजल ना होता तो उसके बगैर तो उसको ये तौफीक नसीब ना हो सकती थी। फिर इंसान जो बेहतर से बेहतर अमल भी करता है, वो यकीनी बात है कि वो कामिल तो हो ही नहीं सकता। उसमें कहीं कहीं कमजोरियां ज़रूर होती हैं, और हमारे तो अमल वैसे ही कमज़ोर ही हैं। हमारा तो ध्यान कहीं और होता है, अमल कहीं और हो रहा होता है। और हम फिर हमारे यहाँ तो जो कुरान भी पढ़ा जाता है तो बगैर समझे सब कुछ पढ़ा जाता है सिर्फ सवाब की नीयत से। तो हमारा तो अमल किसी हाल में ही अल्लाह तबारक व तआला जानता है कितने फीसद हमें उसमें से नंबर मिलते हैं। तो ये फिर अल्लाह का फजल ही है कि अल्लाह तबारा अपने बंदे की कमज़ोरियों उसके अमल की खामियों को नज़रअंदाज कर देता है। नज़रअंदाज करके उसकी खिदमत को कबूल फरमा ले अल्लाह तबारक व ताला, और उसे इनाम से सरफराज फरमाए। तो ये अगर वैसे अल्लाह तबारक व ताला बारीक बीन से हिसाब करने पे आ जाए तो फिर तो कोई भी जन्नत में जाने की किसी भी उम्र में वो जन्नत में चला जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल है, जैसे मैं अपने हदीस में पढ़ा है कि ये अल्लाह का फजल ही होगा। और फिर आप जैसे अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह आप भी? तो आपने कहा कि हाँ मैं भी। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी अगर ये कहते हैं कि मैं भी अपने अमाल की वजह से नहीं जाऊंगा, तो उनके मुकाबले में तो किसी के इंसान के कोई सोच भी नहीं सकता। मगर उन्होंने कहा कि वला अना इल्ला अन यतगम्मद यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमती, यानी कि मैं भी, मुझे मेरा रब अपनी रहमत से ढांप ले तो मैं जन्नत में जाऊंगा। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के करम हो गया। यानी अल्लाह तबारक उसको इस वजह से बता रहे कि अगर तू यहाँ ना जाता तो किस जगह जाता तो इंसान को ज़्यादा खुशी होती है। और ये अल्लाह के ये जहन में रहे कि जो कुछ होगा अल्लाह का उसका फजल होगा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। असल में कामयाबी ये है जो उस दिन कामयाब हो जाए। देखिए ठीक है, दुनिया की कामयाबी भी खुशी होती है, और एक दूसरे को मुबारकबादें भी देते हैं कि इतना कामयाब हो गया, वाह वाह बढ़िया, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और अच्छी बात है, ठीक है, इसमें दुनिया में कोई मना नहीं है। मगर असल काम ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, हुआ भी है और अल अलिफ लाम भी है, तो ये दोनों हशर, यानी कि असल में कामयाबी यही यही है जो बेहतरीन बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर अल्लाह तबारा इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून, और बेशक हमने दर हकीकत हमने आसान कर दिया, यस्सरनाहु हमने आसान कर दिया इसे, इसे किसको, कुरान को, बिलिसानिक तुम्हारा आपकी ज़ुबान पर यानी अल्लाह तबारक आपकी ज़ुबान पर, ताकि लोग नसीहत हासिल करें। मतलब ये है कि हम देखते हैं कि सूरत की इब्तिदा जो वो भी कुरान करीम की अजमत और अहमियत के बयान से ही हुई थी, और आखिर में भी उसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने तवज्जो दिलाई है कि हमने ये कुरान आपकी ज़ुबान अरबी में आसान कर दिया है, ताकि अरब लोग उसे अपनी ज़ुबान में होने की वजह से समझें, उसे नसीहत हासिल करें, और फिर गैर अरब अरब लोगों को, हम जैसों को सिखाएं। यानी फिर उस्ताद तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिम्मेदारी किस पे डाली, अरबों पे डाली। कि उनके यानी जैसे हम पीछे पढ़ा है कि बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि किसको चुनना और किसको। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अरबों को चुना। यकीनी बात है कि उनमें सलाहियतें थीं, कुछ ना कुछ खूबियाँ, यकीनी बात है कि और जो भी उस वक्त लोग मौजूद थे उनसे ये कहीं ज़्यादा खूबियाँ उनमें थीं, तो उनको चुन लिया। और उनकी जिम्मेदारी हो गई कि फिर वो आगे भी वो बताएं लिसान के लअल्लहुम यतज़क्कर, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और फर्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िब, फिर अल्लाह ताला कहता है, इंतज़ार करें, फिर इंतज़ार करें, और ये भी इंतज़ार करने वाले हैं। ये कि अगर ये यानी कि गैर कुरान आसान होने के बावजूद ये लोग नसीहत हासिल नहीं करते, खुद उनके ज़बान में अगर कुरान आ गया फिर भी ये नसीहत हासिल नहीं करते, तो फिर तो इंतज़ार करें कि कौन पर कब अल्लाह की पकड़ आ जाती है। और ये भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब जमाने की गर्दिश में आते हैं, यानी ये अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनसे और नाउजुबिल्लाह के इनसे कब जान छूटती है, इंतजार कर रहे हैं। और आप भी इंतजार करें कि इनकी पकड़ कब आती है, तो बता रहे फरतकिब, आप इंतजार करें, इन्नहुम मुर्तब, ये भी इंतजार करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और हमें सही कुरान के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूदात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हों जिनको ये हम ऊपर पढ़ा है कि इनामात मिलेंगे, और जो जन्नत में जाएंगे और वहाँ बेहिसाब रिस्क भी मिलेगा, जो चाहेंगे करेंगे। कि बस ज़िंदगी यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें, तो वहाँ
پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ کو گزارنے کی اجازت ہوگی۔ جو چاہے کھائیں، جو چاہے کرے، جہاں چاہے بیٹھے، جہاں چاہے گھر بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں تو کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟ 60 سال آپ صلی اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بتائے گا، آپ نے فرمایا میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال ایوریج، تو 60 سے 70 سال مطلب کتنے، 40 45 سال تو انسان ویسے ہی کمائی کے چکر میں پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ پھر بچے ہو جاتا ہے تو ان کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو تو یہاں پہ کوئی ٹھاٹ باٹ کوئی نہیں ہے۔ ٹھاٹ باٹ اصل کسی نے لینا ہے تو پھر وہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر یہاں پہ اصل ٹھاٹ باٹ کی جگہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور صرف دعا نہیں، اس کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، فضل من ربک، اللہ تبارک اپنے فضل سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں، ہم وہاں بھی اسی طرح ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک ہم سب کو، سب پہ رحم فرمائے ہے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اللہ تبارک سب پہ رحم فرمائے۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔